जी पंजाब विधान सभा च मैं द पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स अमेंडमेंट बिल 2020 ये मैं मूव किया 4 बजे ये बिल स्पीकर साहब नूं मैं देन चलिया। उहदे च जिहड़ी वड्डी मंग यही रखी है कि सारे पंजाब नूं एक मंडी ऐलानिया जाए, एको मार्केट ऐलानिया जाए। नाल ही ये प्रपोजल है कि जिहड़ा सैक्शन 7 ऑफ द एक्ट है उहदे च सैक्शन 7 च सब सैक्शन 1 इंसर्ट करके इंटायर स्टेट शुड बी अनाउंसड अ प्रिंसिपल मार्केट यार्ड कि कोई प्राइवेट अदारे वास्ते या प्राइवेट यार्ड वास्ते कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मैं ये चाहे सानू दिन तो 15 चाहिए, मैनू पता है स्पीकर साहब ने इस गल का शायद बहाना ला देना कि 15 दिन नहीं है, मगर तुसी देखो सैशन का पता ही कल लग्या तो 15 दिन तो मिल ही नहीं सकते जब 19 का सैशन है। इसलिए जो पंजाब च हालात बने हैं एक स्पैशल कंसिडरेशन करते हुए साडे इस बिल नूं मेरे वालों जिहड़ा बिल मूव किया गया उन्होंने मंजूरी मिलनी चाहिए और रूल रिलैक्स करना चाहिए। और मैं क्यों मांग करदा, देखो ये कैप्टन साहब की मैं ट्वीट वेखी है जिन्हों वेख के मैनू बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कल ट्वीट किया, इन आवर कैबिनेट मीटिंग टुडे वी हैव डिसाइडेड टू कन्वीन अ स्पेशल सैशन ऑफ द पंजाब विधान सभा ऑन मंडे अक्टूबर 19 और कल 14 तरीक सी, मतलब 5 दिनों तो सैशन हो रहा, 4 क्लियर डेज ने सिर्फ, तो 15 दिन तो है ही नहीं। टू ब्रिंग ए लैजिस्लेशन टू काउंटर द डेंजरस एंटी फार्मर्स लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हुण कैप्टन साहब की ये जिहड़ी शब्दावली है या कारगुजारी है इहदे च तां दिल्ली की जिहड़ी केंद्र की सरकार है मोदी सरकार च उहदे च तां कोई अंतर नहीं दिख रहा। उन्होंने भी एसी कमरिया च बह के काले कानून बनाते और वो काले कानून उदों भी श्रोमणी अकाली दल का इको स्टैंड सी कि स्टेक होल्डर्स नूं डिस्कस करो उन्होंने ऑन बोर्ड लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे एसी कमरिया च एक कानून तुसीं बना दिंदे हो तो जिन्हें हथी वाही करनी है वो उस कानून नूं सही नहीं समझदा। अज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की लिया रहे हैं कि उन्होंने पंजाब के किसानों नूं कंसल्ट किया नहीं, कि उन्होंने पंजाब के जिन्हें फार्म जथेबंदियां ने वख-वख किसान जथेबंदियां उन्होंने कंसल्ट किया नहीं, कि उन्होंने पोलिटिकल पार्टीज़ नूं ऑन बोर्ड लिया नहीं। ये फिर उही काम होना है जो दिल्ली ने किया। और करना की है कि सानू वेले कदों विखाए जाणगे जदों पंजाब विधान सभा का सैशन शुरू हो गया, 10 मिनट पहला कॉपी साडे टेबल ते आ जूगी और फिर वो 10 मिनट च तुसीं की पढ़ लोगे तो की सलाह दे दोगे तो की तब्दीली लियाओगे, क्योंकि उत्थे तां जे तां सरकार ने कल्ला बहुमत हाँ इस प्रपोजल च कोई तब्दीली कोई अमेंडमेंट कोई लियाना जाए जी सद के लियावे, मगर श्रोमणी अकाली दल की की सोच है वो स्पष्ट तौर पर टेबल ते रख दी गई है। क्योंकि पहला भी मैं जिवें गल की 28 तरीक नूं भी जो कुछ होया
ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ? ਜ਼ੀਰੋ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਈਵਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲਾ ਏਜੰਡਾ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕਦਮ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਬ ਛੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਬ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਵਰੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਵੇ, ਥ੍ਰੈਡ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਖਟਕਰ ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ? ਬਦਲਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ। ਮਗਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਡਿਟੇਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਰਮੇ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ CCI ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, 1% ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP ਨਾਲੋਂ 50% ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। DGP ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 25 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ, ਉਹੀ ਸੈਬੋਟਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ DGP ਦਾ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੇ ਕਹਿਤਾ
कि अटैक ਲਈ मैं जिम्मेवार ਹਾਂ। शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कराया, फिर किसानों ਨੂੰ क्यों बदनाम कर रहे हो ਤੁਸੀਂ? किसानों ਨੂੰ बदनाम ਕਰਨ ਦਾ मकसद की रह गया? और DGP वेखो कहना नहीं चाहिए, मगर एक तो मिली भुगत की हो सकती है दिल्ली नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कि 2 दिनों बाद जे तुहानूं पता सी कि इह 'च किसान इनवॉल्व है जिवें DGP कहिंदे आ, फिर तुसीं अणपछाते लोकां दे परचा क्यों कीता? तुसीं प्लैनिंग करनी सी किसानां नूं बदनाम करन दी। तुहानूं भी पता है कांग्रेसी ने कीता, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਔਰ DGP ਨੇ ਜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ।